Ma'am? Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. సో టైం 2:05 అయిపోయింది మనకు. సో మనము ఇంకా టైం వేస్ట్ చేసిన పని లేదు మేడం. మ్యామ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ మ్యామ్. మనకి ఇలా వేస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేయడానికి టైం సరిపోదు కదా. సో మీరు స్టార్ట్ చేసేయండి. సార్ మీరు సెట్టింగ్స్ మార్చమన్నారు సార్, మార్చాను సార్. ఓకేనా, సరే అమ్మా అయితే. గుడ్. Okay, sir. Okay, good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Welcome back to the session today. Okay, what we have discussed in the last class? Can anyone in the session? Homonyms, ma'am. Homonyms. Okay, very good. What are homonyms? Homonyms are words. Homonyms Yes. are same spelling, same pronunciation, and but different meaning. Okay, very good. Next, can any one of you in the session, can you give example for homonyms? Not Munikumar. Okay, ma'am. Anyone in the session? Avanti, Pradeep, Rupa, Sandhya, Sinama. Can you give example for homonyms? Yesterday in the class we have discussed about homonyms. Am I right? నిన్నటి క్లాస్ లో మనం homonyms గురించి చెప్పుకున్నాం. Yes? Yes, ma'am. When I ask you a question, you have to unmute yourself and respond for my question. Only Munikumar is responding. What happened for the remaining? Is my voice audible or not? తక్కిన వాళ్ళకి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా? అవంతి, ప్రదీప్, రూప, సంధ్య. వినిపిస్తుంది మ్యామ్. ఓకే, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ మ్యామ్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. Is my voice audible? Yes, audible ma'am anali. Yes, audible మ్యామ్. What about Pradeep? Rupa, Sandhya, Sinama. Then why you are not at all responding? అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఎందుకు ఆన్సర్స్ చెప్పట్లేదు? అవంతి, what are homonyms? I think you are there in the yesterday's class. నేను క్లాస్ లో ఉన్నావు కదా? ఉన్నా మ్యామ్. Yes, come. Tell me what are homonyms? రెండు పదాలు సేమ్ గా ఉండి ఆల్రెడీ నా మునికుమార్ సెట్ ద డెఫినిషన్ హోమోనిమ్స్ అంటే ఏంటి అని. రెండు పదాలు, రెండు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంట అవంతి? రెండు అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాను రెండుని? జస్ట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. టూ కదా, రెండు అంటే టూ, పదాలు అంటే వర్డ్స్, పదాలు అంటే వర్డ్స్. టూ వర్డ్స్ ఏముంటాయి? హోమో అంటే ఏంటి? నేను క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హోమో? Same. హోమో మీన్స్ సేమ్. Same. హోమో మీన్స్ సేమ్. నిమ్ మీన్స్ Name. నేమ్. నిమ్ అంటే ఏంటి? Name. నేమ్ అంటే అక్కడ నేమ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ గా ఉంటుంది. హోమోనిమ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విత్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే మనం పలికేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అలాంటి వర్డ్స్ ని విల్ కాల్ యాస్ హోమోనిమ్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే మ్యామ్. Yes, ma'am. Can you give one example for homonyms? Ma'am, hi. Yes. Hi. Yes, yesterday already I sent work kada. HI? HIGH.
Two words with same pronunciation, ma'am, but different meaning. Can you give example in the form of a sentence? Sentence, ma'am. Hmm. Hi, Sissy. I am studying in Government High School, Pakala. Hi, HI, yeah? You are saying HI, hi. Yes, ma'am. First HI. HI. Next Huh. word is HIGH, high. HI, hi. HIGH, hi. Yes, So ma'am. here the spelling is not same, Munukumar. But pronunciation is same, ma'am. Pronunciation is same. But what is the definition of the homonym? Name and pronunciation. Name and Pronunciation. pronunciation. Both should be same in the homonyms. Okay, Yes, na? ma'am. Yesterday we come across some examples. Am I right? నేను కొన్ని examples చూసాం మనం homonyms Yes, కి. ma'am. I ask you to write at least 5 homonyms. కదా 5 homonyms రాయమన్నాను. How many of you written that work? How many of you have done that work? ఎంతమంది రాశారు? May know who are there in the yesterday's class? నిన్న క్లాస్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? మునికుమార్ ఉన్నారు, అవంతి and Pradeep. You 3 are there in the yesterday's class. Am I right? Am I right? Yes, ma'am. Yes. And Sandhya, Sinama and Teja Sagar. I hope they are not there in yesterday's session. Okay, anyway, again today we will discuss about again homonyms and then we will go with the homographs. మళ్ళీ ఒకసారి homonyms చూసి అప్పుడు homographs చూద్దాం. ఓకేనా? All of you listen carefully. వినేటప్పుడు when I am saying you have to listen carefully. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. Sir? Hello? Venugopal sir. Hello? Hello, sir? యా మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్. Please allow me to share the screen, యా sir. ఓకే ఓకే మీ కోహోస్ట్ ఇస్తాను చూడండి. Okay, sir. ఒకసారి చూడండి మేడం, ఇప్పుడు ఒకసారి కోహోస్ట్ చేయండి. ఇచ్చాను, ఒకసారి చూడండి. Okay, sir. ఇప్పుడు షేర్ Thank you. చేయండి. Yes, sir. Thank you. ఓకే మ్యామ్. So today we are discussing about homonyms and homographs. Already yesterday we have discussed homonyms. Okay, now, but we didn't complete the full topic. Okay, let's see what are homonyms. So here already we have discussed homonyms are 2 words. Homonyms ante any words untayi? 2 words that are spelled the same, sound the same, but have different meanings. Spelling same గా ఉంటుంది, దాని సౌండ్ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ద వర్డ్ హోమోనిమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద 2 words. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హోమో అండ్ నిమ్. హోమో మీన్స్ సేమ్ అండ్ నిమ్ మీన్స్ నేమ్. ఓకేనా? ఓకే. సో హోమోనిమ్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు? హోమోనిమ్స్ ఈజ్ అ వర్డ్, 2 words, లుక్ అండ్ సౌండ్ అలైక్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? చెప్పండి ఒకసారి హోమోనిమ్స్ అంటే. లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. హోమోనిమ్స్ ఆర్ 2 words, లుక్ అండ్ సౌండ్ అలైక్. లుక్ అంటే చూడడం, చూడడానికి ఒకటేలా ఉంటాయి. సౌండ్ మనం వాటిని స్పెల్ చేసినప్పుడు, ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు సౌండ్ కూడా ఒకటేలా ఉంటాయి. ఎలైక్. ఎలైక్ అంటే సేమ్, ఒకే విధంగా అని. ఓకేనా? ఎలైక్ అంటే ఏంటి? ఒకే విధంగా. ఒకే విధంగా. లుక్ అంటే చూడడానికి. చూడడానికి. సౌండ్ అంటే వినడానికి. వినడానికి.
అంటే చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి, మనం వినడానికి కూడా, మనం స్పెల్ చేసినప్పుడు వినడానికి కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఓకేనా? సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as homonyms. డెఫినిషన్ రావాలి మీకు. Homonyms are two words look and sound alike. అర్థమైందా? Do you Yes, understand? ma'am. Yes, ma'am. Amma, if you are unable to write the definition, just take the screenshot of the slides. నేను చూపించిన slides అట్లీస్ట్ స్క్రీన్షాట్ అయినా తీసుకోండి. Already we have discussed this in the last class, previous class. Homo means same, nym means name, homonym means same name. Okay, let's see some examples here. Homonyms ke examples ఉన్నాయి చూడండి. What is the first word? Address. 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 Yes, yes. Address. So మీకు తెలిసిన అడ్రస్ ఏంటి చెప్పండి? Two meanings are there for that word. Address అంటే for example location కదా. Yes, If you ma'am. write any letter to your friend, you will write an address on the envelope. అవునా? ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ అని అడుగుతాము. ఎస్ ఆర్ నో? లొకేషన్ గురించి చెప్తుంది. Am I right? Yes, ma'am. Then one more meaning is to speak to. I'm addressing. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎనీ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఫంక్షన్ ఏదైనా జరుగుతుంటే స్టేజ్ మీద నించొని చెప్తారు కదా, అడ్రస్ చేస్తారు. టు స్పీక్ టు, ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ, లేకపోతే ఎవరినైనా ఐ అడ్రస్ యూ అబౌట్ అని అడ్రస్ చేస్తాం, అంటే వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడాన్ని అడ్రస్ అంటాం. ఓకేనా? సో టూ మీనింగ్స్, అక్కడ అడ్రస్ అంటాము, ఇక్కడ అడ్రస్ అంటాము, బట్ మీనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ సేమ్. నెక్స్ట్ వన్ Air. ఎయిర్. ఆల్రెడీ ఒక ఎయిర్ మనకు తెలుసు, ఆక్సిజన్ అని. అండ్ ఇంకొకటి ఏముంది అక్కడ? ఏ లిల్టింగ్ ట్యూన్. చూడండి, మనకి మొబైల్లో సెట్టింగ్స్ లో రింగ్ టోన్స్ లో ఎయిరీ అని ఉంటుంది. రింగ్ టోన్ హావ్ యూ సీన్? ఎప్పుడైనా చూసారా? సెట్టింగ్స్ లో రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, మొబైల్లో వచ్చిన రింగ్ టోన్స్ లో ఎయిరీ అనేసి ఒక ట్యూన్ ఉంటుంది. ఎయిర్ లాగా జస్ట్ ట్యూన్, అదొక సౌండ్ అన్నట్టు. గాలి, ఆక్సిజన్ ఒకటి, ఎయిర్ ఇంకోటేమో ట్యూన్ అన్నట్టు, రాగం ఎయిర్ అంటే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Okay, ma'am. Arm. ఆర్మ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాస్ ఆర్మ్. Arm. ఆర్మ్ అంటే బాడీ పార్ట్. ఏంటి ఆర్మ్స్ అంటే తెలుసా? హౌ మెనీ ఆర్మ్స్ డూ యూ హ్యావ్? Body. ఎన్ని ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి? Two, ఆర్మ్స్ ma'am. అంటే ఏంటమ్మా? భుజాలు. భుజాలు, భుజాలు. భుజాల. భుజాలు, ma'am. Yes, ma'am. షోల్డర్. దెన్ షోల్డర్ మ్యామ్. షోల్డర్ అంటే Chair. ఆర్మ్స్ అంటే హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. హ్యాండ్స్ ని ఆర్మ్స్ అని కూడా అంటాము. అప్పర్ ఆర్మ్, లోవర్ ఆర్మ్. ఓకేనా? చేతుల్ని ఆర్మ్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకేనా? సో ఒకటి బాడీ పార్ట్. అండ్ అనదర్ మీనింగ్ ఇస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. కంపెనీలో చూడండి, ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని, దిస్ ఇస్ వన్ ఆర్మీ అంటాం కదా, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకేనా? హలో. నెక్స్ట్ బ్యాండ్. బిఎండి బ్యాండ్, ఏ మ్యూజికల్ గ్రూప్. యు నో ఈ బ్యాండ్ తెలుసు అనుకుంటే, మ్యూజికల్ గ్రూప్ అంటే తెలుసా? మన మ్యారేజెస్ కి వాటికి మ్యూజికల్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బ్యాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంటాము. ఓకేనా? Yes, నెక్స్ట్ ma'am. ఏ రింగ్. రింగ్ అంటే చూడండి, రింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్, ఫీమేల్స్ కదా, గర్ల్స్ ఫీమేల్ చైల్డ్, దే వేర్ ఏ రబ్బర్ బ్యాండ్. రబ్బర్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకుంటారు కదా ఇంట్లో, మీ సిస్టర్స్ గానీ, మదర్స్ గానీ. ఎస్ ఆర్ నో? Ring. టు హోల్డ్ ద హెయిర్ ని కట్టుకోవడానికి దే విల్ యూజ్ ఏ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ కదా. సో Yes, ma'am. రింగ్ Yes, అంటే ma'am. బ్యాండ్ అంటే అనదర్ బ్యాండ్ ఇస్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ బార్క్. బిఆర్కే బార్క్. బార్క్ అంటే ఏ ట్రీస్ అవుట్ లేయర్. దీన్ని ఏమంటాం తెలుగులో? బెరడు. ట్రీ పైన ఉండే బెరడు, బయట బెరడు. బెరడు, ma'am. బెరడుని we will call as a bark. And the sound a dog makes, డాగ్ అరుపును కూడా బార్క్ అంటాము. ద డాగ్ బార్క్స్ లౌడ్లీ అంటే బార్క్ అంటే అది అరుస్తుంది కదా, డాగ్ అరుపుని ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్ లో బార్క్ అంటాం. ఓకేనా? Okay, ma'am. ద డాగ్ బార్క్స్ లౌడ్లీ అలా. నెక్స్ట్ బ్యాట్. బ్యాట్ మీకు తెలిసిన బ్యాట్స్, ఐ థింక్ యు నో బ్యాట్.
ఏం చెప్పండి ఒకరు? Hit a ball, Cricket ma'am. bat, ma'am. Cricket bat. క్రికెట్ బ్యాట్. అనదర్ బ్యాట్. Shuttle bat, ma'am. Gabilam, ma'am. Gabilam. గబ్బిలం. బ్యాట్ ఈజ్ మ్యామల్ కదా, ఫ్లయింగ్ మ్యామల్. షటిల్ బ్యాట్, క్రికెట్ బ్యాట్ అండ్ అవన్నీ ఎక్విప్మెంట్. And another bat is an animal. Badminton bat. Yes. Next. బ్రైట్. షీఈ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటాము. ఓకేనా? షీఈ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ అంటే ఇంటెలిజెంట్. చూడండి ఒక్కొక్కసారి వెలుతురు, అమ్మ షీ లుక్స్ బ్రైట్ అంటాము, అంటే తన ముఖం చాలా వెలుగుగా ఉంది అంటాము. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా? బ్రైట్ అంటే వెరీ స్మార్ట్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ లైట్. ఫిల్డ్ విత్ లైట్ అంటే మన ఫేస్ ని లైట్ తో నింపుకోవడం కాదు. ఒక్కోసారి చూడండి షీ లుక్స్ బ్రైట్ అంటారు, అంటే తను చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అని, అలా యూస్ చేయొచ్చు బ్రైట్. అండ్ షీఈ్ ఇంటెలిజెంట్, షీఈ్ ఎ క్లెవర్ గర్ల్, షీఈ్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటారు. టీచర్స్ యూస్ చేసిన షీఈ్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అంటే అక్కడ బ్రైట్ అంటే క్లవర్ అని, ఇంటెలిజెంట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సర్క్యులర్. టేకింగ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్, ఏ స్టోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సర్క్యులర్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక సర్కిల్లో రౌండ్ గా నించున్నారు అనుకో, ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యులర్. అండ్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో కంపాస్ సర్క్యులర్ ఉంటది కదా, సర్కిల్ డ్రా చేయడానికి సర్క్యులర్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. అండ్ ఎనదర్ సర్క్యులర్ చూడండి, స్కూల్లో మనకి నోటీస్ వస్తుంది, సర్క్యులర్ వస్తుందమ్మా అనేసి అంటారు, అవునా? స్టోర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో ఇస్ ఏ హాలిడే. ఆ హాలిడే అని మీకు ఏం పంపిస్తారు? మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపల్ మేడం ఏం పంపిస్తారు? నోటీస్ పంపిస్తారు. ఓకేనా? వి విల్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ సర్క్యులర్. సర్క్యులర్ వస్తుంది అంట, అంటే సర్క్యులర్ అంటే స్టోర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి మూవీస్ లో వాటిలో వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కాదు, ఏదైనా ఒక దాని గురించి చెప్పడం అన్నట్టు. సర్క్యులర్ ఒక నోట్బుక్ లో రాసి పంపిస్తారు కదా, వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్క్యులర్ అంటాం. ఓకేనా? Noted. నెక్స్ట్ కరెంట్. కరెంట్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక కరెంట్ మీకు తెలుసు కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక కరెంట్. ఇంకోటి అప్ టు డేట్, కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు. విన్నారు ఎప్పుడైనా కరెంట్ అఫైర్స్ అని? కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఏంటి? అప్ టు డేట్ అంటే మన వరల్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ అవర్ సెల్స్. అంటే కరెంట్ అంటే అప్ టు డేట్. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ డై. ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ డై. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్? డై అంటే టు సీజ్ లివింగ్. డై అంటే తెలుసు కదమ్మా మీ అందరికి, ఏంటది? చచ్చిపోవడం. చనిపోవడం. నెక్స్ట్ ఎనదర్ డై మీన్స్ చూడండి, మనము గేమ్ ఆడతాం కదా, ఏ గేమ్ అది? త్రూ 6 డై వేస్తారు కదా, డై. PUBG. స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్, స్నేక్ అండ్ Yes, ma'am. ల్యాడర్, పబ్జి గేమ్. వి విల్ యూజ్ ఎ డై కదా, నెంబర్స్ ఉంటాయి 1 2 3 P5. 4 నెంబర్స్. వి విల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ P5, madam. డై. ఏ క్యూబ్ మార్క్డ్ విత్ నెంబర్స్ కదా, 2 6, ఇట్ ఈస్ ఎ డై. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. చూడండి ఇవన్నీ వర్డ్స్ కూడా సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది. అబ్జర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సేమ్ స్పెల్లింగ్ అంటే లుక్ అలైక్, చూడడానికి ఒకటేలా ఉన్నాయి, బట్ సౌండ్ అలైక్. లుక్ అండ్ సౌండ్ అలైక్, బట్ ద మీనింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మీనింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హోమోనిమ్స్. అలాంటి వర్డ్స్ ఏమంటాము? హోమోనిమ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఎక్స్ప్రెస్. Something done fast to show your thoughts by using words. Express. For example, train ఉంది, it is a super fast express అంటాము, అంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది. ఓకేనా? డన్ ఫాస్ట్. అండ్ టు షో యువర్ థాట్స్ బై యూజింగ్. చూడండి నిన్న ఎస్టర్డే కదా, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లాస్ comprehension and composition, I gave 5 words and I asked you to write a story. Am I right? అప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు అందరు? యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వ్యూస్. మీరు మీ వ్యూస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అంటే అక్కడ అంటే మనకున్న థాట్స్ ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, చెప్పడం. అర్థమైందా? మన ఆలోచనని, మన క్రియేటివిటీస్ ని మనం ఇంకొకరికి చెప్పడాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ అంటాం, ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అంటాం. ఓకేనా? ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై వ్యూస్ అబౌట్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కోర్స్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా అందరికి? ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏదైనా ఒక పనిని ఫాస్ట్ గా చేయడం ఎక్స్ప్రెస్ అనొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ టు షేర్ అవర్ వ్యూస్, అవర్ థాట్స్, మన ఆలోచనని మన ఆలోచనని చెప్పడాన్ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అంటాము. ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వ్యూస్ అంటాం. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? అమ్మ ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, fair, Fair, ma'am. equitable and beautiful. ఒక ఫెయిర్ తెలుసు మీకు, షీఈస్ ఫెయిర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్, హీఈస్ ఫెయిర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ అంటే బ్యూటిఫుల్, అందంగా ఉన్నారు. ఫెయిర్ అంటే అందంగా ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి చూడండి, ఫెయిర్, దెర్ ఈస్ ఎ ఫెయిర్ అంటాం కదా, వాట్ డు వి కాల్ ఇన్ తెలుగు, అక్కడ ఫెయిర్ పెట్టారు అంటే లైక్ ఎన్ ఎగ్జిబిషన్ అన్నట్టు. దెర్ ఈస్ ఎ ఫెయిర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, ఓకే, లైక్ ఎ ఎగ్జిబిషన్. నెక్స్ట్ జాగ్, జాగ్ అంటే ఏ షార్ప్ ఆర్ జట్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే షార్ప్ గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్, లైక్ ఎ నైఫ్. అండ్ ఏ క్రయింగ్ స్ప్రీ అంటే చూడండి, సమ్ టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ విత్ ఎ చాక్ పీస్ ఆన్ ద బోర్డ్ మీద ఒక్కొక్కసారి మనం చాక్ పీస్ తో రాస్తుంటే వి డ్రాగ్ ద చాక్ పీస్, ఒక్కొక్కసారి చిన్న సౌండ్ వస్తుంది, అవునా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఆ సౌండ్ ని జాగ్ అంటాం, ఏ క్రయింగ్ స్ప్రీ అన్నట్టు. ఆ సౌండ్ వి విల్ కాల్ ఎస్ ఎ జాగ్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ కైండ్ అంటే రకాలు, టైప్స్. అండ్ కేరింగ్, జాలి. ఒక మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, టైప్ అంటే రకాలు అని వస్తుంది, కైండ్ అంటే. అనదర్ మీనింగ్ ఇస్ జాలి, షీఈస్ ఎ కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్, ఓకేనా? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, అంటే చాలా రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి. అండ్ షీఈస్ ఎ కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అంటే తనకి చాలా జాలి గుణం ఎక్కువ, ఓకేనా? కైండ్ అంటే టూ మీనింగ్స్, సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, బట్ మీనింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది, మీనింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అలాంటి వర్డ్స్ మనము హోమోనిమ్స్ అంటాము. అలాంటి వర్డ్స్ ఏమంటాము? హోమోనిమ్స్. నెక్స్ట్ లై, టు రిక్లైన్ ఆర్ టు టెల్ ఎ ఫాల్స్ హుడ్, అబద్ధం. లై అంటే ఏంటి? అబద్ధం. జస్ట్ ఐ లై డౌన్ ఆన్ ద బెడ్ అంటాను. ఐ లై డౌన్ ఆన్ ద బెడ్ అంటే జస్ట్ మనం నిద్రపోము, జస్ట్ అప్పుడప్పుడు మంచం మీద ఇలా పడుకుంటాం కదా, ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ లై. ఐ లై డౌన్ ఆన్ ద బెడ్. అండ్ ఇంకొక లై ఏంటి? అబద్ధం చెప్పడం. డోంట్ టెల్ లైస్ అంటే అబద్ధం చెప్పొద్దు, ఓకేనా? మ్యాచ్, టు పేర్ లైక్ ఐటమ్స్, ఏ స్టిక్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ ఫ్లేమ్. మ్యాచ్ స్టిక్స్, అగ్గిపెట్టెలో మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అగ్గి పుల్లలు ఉంటాయా? అగ్గి పుల్లలు ఏమంటాం ఇంగ్లీష్ లో? అగ్గి పుల్లలు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము? Madam, మళ్ళీ అగ్గి repeat, ma'am. అగ్గి పుల్లల్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము? మ్యాచ్ స్టిక్స్. మ్యాచ్ స్టిక్స్ అంటాము, ఓకేనా? ఏ స్టిక్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ ఫ్లేమ్ అని ఇచ్చారు అక్కడ. ఒక మీనింగ్ చూడండి, ఏ స్టిక్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ ఫ్లేమ్ అంటే ఒక స్టిక్ ని యూస్ చేస్తాము. ఫ్లేమ్ ని అంటే, ఫ్లేమ్ అంటే మంట రావడానికి మనం ఒక స్టిక్ ని యూస్, అదే మ్యాచ్ స్టిక్. అండ్ టు పేర్ లైక్ ఐటమ్స్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటారు. మీకు ఎగ్జామ్స్ లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, మ్యాచింగ్ అంటే పేర్ చేస్తారు మీరు, ఈక్వల్ గా ఉండేదాన్ని పేర్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీన్, మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటది కదా మీకు. మీన్ అంటే చూడండి, యావరేజ్ చేస్తాం కదా, ప్లస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 5 + 5, దానికి మీన్ కనుక్కోండి అంటాను. ఎలా చేస్తారు 5 + 5? ఎనీ మ్యాథమెటిక్స్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ ఇన్ ద క్లాస్? 5 + 5 చేస్తారు కదమ్మా, 10 సమ్ అవుతుంది, 10/2. మ్యాథ్స్ చేయలేదా? విన్నారు అప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ లో అండ్ యావరేజ్ అంటాం కదా, మీన్, మీడియన్, మోడ్ అని 3 మీనింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సారీ 3 ఫార్ములాస్. తెలుగులో ఏమంటారు వాటిని? వాట్ డు వి కాల్ ఇన్ తెలుగు? యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో దట్ ఇన్ తెలుగు అమ్మా. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలీదు. మీన్ అంటే యావరేజ్ చేయడం. సగటు. సగటు Yes, ma'am. అంట. దీని సగటు ఎంత అంటే, మీన్ అంటే యావరేజ్ యావరేజ్. ఇంకొకటి నాట్ నైస్ అంటే, నాట్ నైస్ అంటే ఏంటి తెలుగులో చెప్పండి. నాట్ నైస్ అనే దానికి అర్థం అది బాలేదు అని అర్థం. అది బాలేదు.
అంటే అది బాలేదు, నేను అలా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఐ డజంట్ మీన్ లైక్ దట్, అంటే నేను అలా అనలేదు. ఓకేనా, ఆ Okay. అర్థంలో యూస్ చేస్తాం మీన్, నాట్ నైస్ అనేది. నెక్స్ట్ పోల్, పర్సన్ ఫ్రమ్ పోలాండ్. అండ్ మనకి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటాయి కదా. అండ్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్ దట్ హోల్డ్స్ ఎ ఫ్లాగ్. మన ఫ్లాగ్ హోయిస్టింగ్ అప్పుడు పోల్ ఉంటది కదా, ఐడియా వచ్చిందా? ఫ్లాగ్ పైన మనం ఫ్లాగ్ హోయిస్ట్ చేసిన ఫ్లాగ్ టైప్ చేసినప్పుడు కింద విల్ ప్లేస్ ఏ పోల్, ఒక పోల్ ని పెడతాము. ఓకేనా, స్తంభమా, స్తంభం. పోల్ అంటే ఒకటి స్తంభము, ఇంకోటి పర్సన్ ఫ్రమ్ పోలాండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని పోల్ అంటారు. ఇంకొకటి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది మనకి ఈక్వేటర్ లో, ఈక్వేటర్ లో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ పౌండ్ అనేది యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్. ని అంటే గ్రామ్స్, కేజెస్ అంటాం కదా, అలాగే పౌండ్స్ అని కూడా ఒక వెయిట్ ఉంటుంది, యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్. 1 pound 2 pounds అలాగా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టు బీట్, కొట్టడాన్ని కూడా బీట్ అంటాం. నెక్స్ట్ రింగ్, ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ రింగ్. రైట్ అంటే ఎస్ యు ఆర్ రైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంకో వన్ మోర్ రైట్ ఈస్ ఎ డైరెక్షన్. టేక్ రైట్ అండ్ గో లెఫ్ట్, గో స్ట్రైట్, రైట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వండి. ఓకేనా, అదొక మీనింగ్. ఇంకొకటి ఎస్ యు ఆర్ రైట్, మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఎస్ యు ఆర్ రైట్, కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా. రాక్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, రాక్ అంటే ఒక స్టోన్, రాయల్ని రాక్ అంటాము. ఇంకోటి మ్యూజిక్ ని కూడా రాక్ అంటాము. ఓకేనా. ఒకసారి మన రాక్ ద డే అంటాం కదా, అంటే జెనర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. రోజ్, ఫ్లవర్ మ్యామ్. ఫ్లవర్. ఇంకొక రోజ్ ఏంటి? ఐ హావ్ గాటెన్ అప్. మనకి వర్బ్ ఫార్మ్స్ లో రైజ్, రోజు, రైజ్ అని ఉంటది కదా. రైజ్ లేవడాన్ని పాస్ట్ టెన్స్ రోజ్. ఓకేనా. ఓకే మ్యామ్. ఐ రోజ్ ఫ్రమ్ ద బెడ్. ఓకే, రోజ్ అంటే ఫ్లవర్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైజ్. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ అంటే మనకి సీజన్స్ లో, ఋతువుల్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి స్ప్రింగ్, మన పెన్స్ లో ఉంటది కదా, కాయిల్డ్ మెటల్ స్ప్రింగ్. చూసారా ఎప్పుడైనా స్ప్రింగ్ చూసారా? కాయిల్డ్ మెటల్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ స్ప్రింగ్? ఎస్ ఆర్ నో? మ్యామ్. సో ఇప్పుడు అన్ని మనకి 1 రూపీ, 2 రూపీస్, 5 రూపీస్ పెన్స్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ అనేబుల్ టు ఓపెన్ దట్ పెన్స్ కదా. ఆ పెన్స్ ఓపెన్ చేయను. జనరల్ గా ఇన్ ద పెన్స్ లో కూడా మనకు ఉంటది స్ప్రింగ్స్. పెన్స్ లోనే కాకుండా ఎలక్ట్రిక్, మనకి ఇంట్లో ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ జరిగినప్పుడు స్ప్రింగ్ ఇలా కాయిల్డ్ లా ఇలా చుట్టూ ఉంటుంది కదా, స్ప్రింగ్ అంటాం దాన్ని. Yes, ఇఫ్ ma'am. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ షో ద ఇమేజ్. ఓకేనా. Okay, ma'am. స్టాక్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ మొక్క, కొమ్మలు ఉంటాయి కదా, కొమ్మలకి ఆకులు వస్తాయి కదా, ఆ కొమ్మ ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్టాక్ అంటాం. స్టాక్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ కింద వచ్చేదాన్ని. అండ్ హెరాస్ సమ్వన్, హింసించడం అంటారు కదా, నన్ను హెరాస్ చేస్తున్నారు అంటారు కదా, దాన్ని స్టాక్ అంటాం. స్టాక్ అంటే హింసించడం, చిత్రహింసలు పెట్టడం, దాన్ని స్టాక్ అంటాం. ఓకేనా. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ ఒకటేసారి నేర్చుకుంటారు కానీ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఏం చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ రిమెంబర్, ట్రై టు రీడ్ ద మీనింగ్స్ అగైన్ ఎట్ హోమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నేను ఒకటేసారి ఇన్ని వర్డ్స్ చెప్పడం వల్ల మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, యూ డిడ్ంట్ రిమెంబర్, ఒకటేసారి గుర్తుండవు. ఏం చేస్తారు, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫినిష్డ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ దీస్ వర్డ్స్ అగైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ కాంపోజిషన్. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కాంపోజిషన్ రాసేటప్పుడైనా ఈ వర్డ్స్ అనేది మీరు యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. Okay, ma'am. టెండర్ అంటే జెంటిల్, అంటే స్మూత్ గా ఉండడం. ఆఫర్ మనీ, ఎవరైనా ఇలా టెండర్ వేస్తారంటారు కదా, మన మూవీస్ లో టెండర్ నోటీస్ అంటాం కదా. ఆఫర్ మనీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు హాస్టల్ కి ఏదైనా ఫెసిలిటీ, మనకి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ రావాలి అంటే చాలా షాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు టెండర్ వేస్తారు. వాళ్ళు ఎవరైతే తక్కువకి ఇస్తారో వాళ్ళు మనకి వెజిటేబుల్ సప్లై చేస్తారు, టెండర్ అంటాము. విన్నారు ఎప్పుడైనా వర్డ్? మూవీస్ లో కూడా వింటా ఉంటారు కదా, టెండర్ వేసారా అని.
సో ఆఫర్ మనీ. ఇంకొక టెండర్ అంటే స్మూత్ అని అర్థం, జెంటిల్, స్మూత్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వెల్ అంటే ఇన్ గుడ్ హెల్త్, ఏ సోర్స్ ఫర్ వాటర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. బావి, ఒక వెల్ అంటే బావి, అండ్ ఐ ఆమ్ వెల్ అంటే నేను బాగున్నాను అని అర్థం, ఏ గుడ్ హెల్త్ అని. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ వెల్ అంటాను, అంటే మీరు అందరు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అన్నాను అనుకోండి, అంటే ఏంటి మీరందరూ చక్కగా హెల్దీగా ఉన్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. వెల్ అంటే గుడ్ హెల్త్, అనదర్ వెల్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఫర్ వాటర్ కదా ఇన్ ద గ్రౌండ్, మనకి బావి అనదర్ వర్డ్. వీటన్నిటిని ఏమంటాము? ఇప్పుడు నేను చూపించిన వర్డ్స్ అన్ని ఏంటి? వాట్ డు వి కాల్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్? Homonyms. Can any one of you say what are homonyms except Munikumar? Munikumar cheppoddu. Inka remaining members in the session. What are homonyms? What are homonyms? Homonyms are two words that are spelled the same word. Ma'am, Homonyms are two words That are sorry ma, your voice is not audible for me clearly. నాకు క్లియర్ గా వినిపించట్లేదు. homonym Am I try now? words that are spelled the same but have different మీనింగ్. meanings. అందుకే ఇంకా కొంచెం ఈజీగా చెప్పాను నేను మీకు. హోమోనిమ్స్ ఆర్ ద టూ వర్డ్స్ దట్ లుక్ అండ్ సౌండ్ అలైక్. లుక్ అండ్ సౌండ్ అలైక్. ఓకేనా? చూడడానికి పలకడానికి ఒకటేలా ఉంటాయి. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? clear, ma'am. Okay, ma'am. Any one of you read this one? Homonym fun. Homonym fun. Remember to write. Remember to write. Right. Say the two words we are having the same pronunciation. Two words Right. same pronunciation ఉన్నాయి. ఏంటయ్యి? Right. WRITERIGHT. If you have a notebook with you, just note it down. మీ దగ్గర నోట్బుక్ ఉంటే ఆ టూ వర్డ్స్ నోట్ చేయండి. WRITE రైట్, RIGHT రైట్. మరి ఈ వర్డ్స్ ఏమంటాము? ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉందా? No, ma'am. మరి ఏంటి సేమ్ ఉంది? RITE ఏముంది ma'am? Ma'am. వెయిట్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Pronunciation same ఉంది ma'am. రైట్ BAT బ్యాట్. ఒకసారి రాయండి BAT బ్యాట్. బ్యాట్ అంటే క్రికెట్ బ్యాట్. అనదర్ బ్యాట్ ఈజ్ ఎ నాక్టర్నల్ యానిమల్, మ్యామల్, గబ్బిలం. ఓకేనా? ఆ బ్యాట్ ఎలా ఉంది? BAT బ్యాట్. ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. నోట్బుక్ మీద నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిమెంబర్ టు రైట్. ఇక్కడ WRITE రైట్, RIGHT రైట్ ఉంది. మరి ఆ బ్యాట్ కి ఈ రైట్ కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? What is the difference you have observed? Ma'am, bat లో రైట్ అంటే మేడం రాయడం. వర్డ్ ఒకటే మ్యామ్. కమాన్ మనుకుమార్ చెప్పమ్మా. మ్యామ్ బ్యాట్ లో వచ్చి స్పెల్లింగ్ ఒకటే, దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటే మ్యామ్. వెరీ గుడ్. బ్యాట్ లో వచ్చి దట్ స్పెల్లింగ్ ఒకటేలా ఉంది. బ్యాట్ అందుకే 2 times రాయమన్నాను. BAT బ్యాట్ 2 times రాయండి. రైట్ 2 times. బ్యాట్ అనేది క్రికెట్ బ్యాట్, ఎక్విప్మెంట్ అన్నట్టు, ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ప్లే. అండ్ అనదర్ బ్యాట్ ఈజ్ ఎ మ్యామల్ అంటే గబ్బిలం. ఇక్కడ ఇంకో పక్కన WRITE రైట్, RIGHT రైట్ రాయమన్నాను. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. మీకు డిఫరెన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు బ్యాట్ లో
The spelling and the pronunciation same. Coming to the right లో ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రమే సేమ్ గా ఉంది మ్యామ్, కానీ స్పెల్లింగ్ వేరుగా ఉంది మ్యామ్. వెరీ గుడ్. స్పెల్లింగ్ వేరుగా ఉంది. WRAT రైట్ ఉంది, RIGHT రైట్ ఉంది. రెండు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకటేలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం, పలకడం ఒకటే సౌండ్ వస్తుంది మనం పలికినప్పుడు. బట్ అక్కడ స్పెల్లింగ్ ఏమైంది? డిఫరెంట్ గా ఉంది, స్పెల్లింగ్ మారింది. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ నేను చూసాం. I rode on a road yesterday. I rode on a road yesterday. ఇక్కడ 2 words చెప్పండి, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉన్న 2 words. Road. Note it down in your book. Spellings. RODE road, ROAD road. ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ సేమ్. మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్. అమ్మ ప్రతి దానికి మీనింగ్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. మీరు స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడండి. ఓకేనా? నేను 3 చెప్పాను కదా నిన్న, హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్స్. నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 3 ఉంటాయని చెప్పాను. మనకి కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్స్. ఇప్పుడు రైట్ రోడ్ రాశారు కదా, ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? ఈ 3 కేటగిరీస్ లో ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? హోమో అంటే సేమ్. నిమ్ అంటే నేమ్. నెక్స్ట్ హోమోఫోన్ చూద్దాం. హోమో సేమ్. ఫోన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? సౌండ్. ఫోన్ అంటే సౌండ్. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు అటెండ్ ద సెషన్ విత్ ఎ నోట్బుక్ అండ్ పెన్. సెషన్ కి నోట్బుక్, పెన్. సేమ్ సౌండ్. అక్కడ సేమ్ నేమ్. హోమోనిమ్స్ అంటే సేమ్ నేమ్, అంటే చూడడానికి ఒకే విధంగా ఉంటాయి. హోమోఫోన్స్ అంటే సేమ్ సౌండ్, వినడానికి ఒకటేలా ఉంటాయి. హోమోగ్రాఫ్ అంటే రైటింగ్, అవి కూడా చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి. గ్రాఫ్ తర్వాత వెళ్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రైట్ రోడ్ ఇవి కమ్స్ అండర్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి? హోమోనిమ్స్ లోకి వస్తాయా, హోమోఫోన్స్ లోకి వస్తాయా? హోమోఫోన్స్ మ్యామ్. హోమోఫోన్స్. వెరీ గుడ్. సో హోమోఫోన్స్ అంటే ఏంటి? హోమోఫోన్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ బట్ సేమ్ సౌండ్ సేమే ఉంటుంది, స్పెల్లింగ్ అండ్ మీనింగ్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? ఇట్ కమ్స్. ఎస్ మా హోమోఫోన్ చెప్పండి మ్యామ్. హోమోఫోన్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అందుకే వీటిని ఇంగ్లీష్ లో విల్ కాల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ అంటాము. కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ అంటే జస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి, బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయండి మ్యామ్. హోమోఫోన్స్. ఓకే వెయిట్. అసలు జనరల్ గా ఈ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ హోమోనిమ్స్ అండ్ హోమోగ్రాఫ్స్. ఎందుకు హోమోఫోన్స్ చెప్తున్నానంటే ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోన్స్. చూడండి, ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోన్స్. హోమోనిమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా మనము, బ్యాట్, వెల్ చెప్పానా? బ్యాట్, వెల్ ఇవన్నీ హోమోనిమ్స్, ఎందుకంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ సౌండ్ ఉంది. మనకి హోమోఫోన్ అంటే ఏం సౌండ్ సేమ్ గా ఉండాలి, అవన్నీ ఒకే విధంగా పలుకుతున్నాం కాబట్టి హోమోనిమ్స్ అన్ని కూడా హోమోఫోన్స్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. హోమోనిమ్స్ అన్ని హోమోఫోన్స్ అవుతాయి, ఎందుకంటే సౌండ్ సేమ్ గా ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ గా ఉంటుంది. బట్ హోమోఫోన్స్ అన్ని కూడా హోమోనిమ్స్ అవ్వవు. ఎందుకు అవ్వవు? హోమోనిమ్స్ ఎందుకు అవ్వవు? అది తెలిస్తే మీకు క్లారిఫికేషన్ వచ్చేసినట్టే. హోమోఫోన్స్ ఎందుకు హోమోనిమ్స్ అవ్వవు? స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. హోమోఫోన్స్ లో స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మనకి హోమోనిమ్ అంటే సేమ్ నేమ్ ఉండాలి, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండాలి. ఓకేనా? హోమోనిమ్ అంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండాలి, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండాలి. హోమోఫోన్ అంటే సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ గా ఉండాలి. స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉన్నా సేమ్ ఉన్నా పర్వాలేదు. అందుకే హోమోనిమ్స్ అన్ని హోమోఫోన్స్ అవుతాయి, కానీ హోమోఫోన్స్ హోమోనిమ్స్ అవ్వవు. కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకేనా? చూడండి, స్లైడ్ అదే. ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోన్స్ బికాస్ దే సౌండ్ ద సేమ్. ఎందుకంటే అవి సౌండ్ సేమ్ గా ఉంటాయి. However, not all homophones are homonyms. Homophones with different spellings are not homonyms. ఎందుకంటే homophones లో స్పెల్లింగ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి homophones అవ్వవు. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్?
Ma'am. హోమోనిమ్స్ అన్ని ఎందుకు హోమోఫోన్స్ అవుతాయి? వై ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ హోమోఫోన్స్? సేమ్ సౌండ్ ఉంటాయి మేడం. Same sound. Yes. Because same sound. Why all homophones are not called homonyms? అన్ని homophones ఎందుకు homonyms అవ్వవు? సేమ్ నేమ్ ఉండదు మేడం. స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? స్పెల్లింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్ స్లైడ్. ఒకసారి ఇంకో స్లైడ్ చూపిస్తాను. హోమో గ్రూప్ చెప్పండి మ్యామ్. చెప్తానమ్మా, 1 minute చెప్తాను. అదులా అదం లుక్ ఎట్ ది స్లైడ్ వన్స్. ఈ స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి, కనిపిస్తుందా? సో హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, హోమోనిమ్స్. పైన సైడ్ హెడింగ్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ప్రొనౌన్సియేషన్, మీనింగ్, స్పెల్లింగ్. హోమోఫోన్స్ లో ఏది సేమ్ ఉంటుంది? చూసి చెప్పండి. ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ గా ఉంటుంది. మీనింగ్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్. కమింగ్ టు హోమోగ్రాఫ్స్, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? డిఫరెంట్ మ్యామ్. మీనింగ్ డిఫరెంట్. స్పెల్లింగ్ సేమ్. నెక్స్ట్ హోమోనిమ్స్, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ మ్యామ్. మీనింగ్ డిఫరెంట్. spelling Same. just take a screenshot of this or note it down in your notebook. I'm writing ma'am. Notebook. Okay, note it down in your notebook. అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే it is when I ask question it is difficult for you to see the screen కదా. Screenshot Take a screenshot. Okay, note it down అమ్మా. Okay ma'am. హోమో అంటే సేమ్. 3 words లో మనకి హోమో అన్న వర్డ్ ఉంది, అవునా? హోమో అంటే సేమ్. ఫోన్ అంటే సౌండ్, గ్రాఫ్ అంటే రైటింగ్, నిమ్ అంటే నేమ్. మ్యామ్. ఓకేనా? చూడలే కదా నిన్న, we didn't see this one. చూడండి. I am going to steal those pieces of steel. Can anyone of you identify the same words which have same pronunciation? I am going to చెప్పాలి. స్టీల్ మ్యామ్. Steel spelling not audible amma. STEAL. Yes. What is the meaning of STEAL? STEAL అంటే ఏంటి? STEEL అంటే ఏంటి? I am going to steal those pieces of steel. Steel ma'am. అంటే ఏంటి? STEAL అంటే ఏంటి? స్టీల్ దొంగతనం. STEAL అంటే ఏంటి? స్టీల్ అంటే దొంగతనం. మీ దగ్గర నోట్బుక్ లో తెలుగులో రాసుకోండి, అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఎప్పుడైనా మీకు యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? STEEL స్టీల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ కదా. స్టీల్ ఐటమ్స్ అంటాం కదా, మన ఇంట్లో స్టీల్ గిన్నెలు ఉంటాయి కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ స్టీల్ అనేది. సో ఇక్కడ వాట్ ద థీఫ్ ఈస్ డూయింగ్, ఈ దొంగ ఏం చేస్తున్నాడు? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టీల్ దోస్ పీసెస్ ఆఫ్ స్టీల్. అక్కడ ఉన్న స్టీల్ పీసెస్ ని నేను స్టీల్ చేస్తాను, అంటే దొంగతనం చేయబోతున్నాను అంటున్నాడు. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? చదవండి ఒకసారి. రీడ్ ద సెంటెన్స్. I am going to steal those pieces of steel. I am going to steal those pieces of steel. Spelling different, pronunciation same. Spelling different, pronunciation same. ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇది? ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ చెప్పాలి? ఈ వర్డ్స్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఇప్పుడు? హోమోఫోన్స్. వెరీ గుడ్. Read this one. Today
Today I ate 8 things. Today I ate 8 things. What are the same pronunciation words here? 8 Ma'am, Roman use, ma'am. 8 to 8. Roman use, ma'am. Hey. First identify the two words which have same pronunciation. ATE-EIGHT. 8. ATE EIGHT. IGHT. Okay. Spelling is different. Pronunciation is same. 8 ante today I ate. Today I ate chicken biryani. అంటే ఏంటి? తినడం. తినేసాను. తినడం కాదు, తినేసాను. ఐ ఏట్ అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈట్. ఈట్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఎయిట్. ఇంకోటి 8. జనరల్ గా మనం 8 అంటాం కదా, 8 అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. 8 అని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు అని. 8. ఓకేనా? అందుకే ఇది హోమోఫోన్ అయింది. Homophone. Read the sentence. I see I the see the sea. I see The sea. the sea. Sea. Identify the words with same pronunciation. sea. See spelling. SEE. SEEC. SEAC. Come on, meaning. SEEC meaning ఏంటి? చూడటం. చూడడం. SEA సముద్రం. సముద్రం. సి అంటే నేను సముద్రాన్ని చూశాను. ఐ సీ ద సి. ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది? హోమోఫోన్స్. Homophone. Yes. Come on. Mailman. Mailman is a male. Mailman is a male. Male అంటే ఏంటి ఇక్కడ? MAIL male, MALE male. MALE male అంటే? MALE male అంటే? పురుషులు. ఓకేనా? MAIL male అంటే? మెయిల్ అనము, దాన్ని కూడా మేల్. MAIL మెయిల్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఒక మ్యాన్ మెయిల్ తెచ్చారు కదా, పార్సల్. ఓకేనా? Yes, ma'am. పార్సల్. సో దీస్ ఆర్ హోమోఫోన్స్. ఆల్రెడీ దిస్ వన్ ఫినిష్. రిమెంబర్ టు రైట్. నెక్స్ట్, రీడ్ ద సెంటెన్స్. Can you Hear me from అమ్మా, రీడ్ అలౌడ్. Can you me for Can you hear me from here? here? Identify the words with same pronunciation. HEAR here? Are you? HEAR here. HERE here. What is the meaning for HEAR here? Listening. వినడం, listen. Okay. HERE here. ఇక్కడ I am here అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. ఓకేనా? సో ఇది కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద హోమోఫోన్స్. అర్థమైందా? టిల్ నౌ యూ హావ్ అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అమ్మ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటాయి, బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మీరు డెఫినేషన్స్ లో ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ క్లారిటీ ఇన్ ద డెఫినేషన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. డెఫినేషన్స్ లోనే ఉంటాయి. మీకు డెఫినేషన్స్ గుర్తుంటే ఈజీగా యూ కెన్ రిమెంబర్. ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్. ఓకేనా? హోమోనిమ్స్ అంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ సౌండ్ ఉంటుంది. హోమోఫోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ సౌండ్ ఉంటుంది. అన్నిట్లో 3 కేటగిరీస్ లో మీనింగ్ డిఫరెంట్. చూడండి ఒకసారి, మీకు ఇందాక టేబుల్ ఇచ్చానా నేను, ఆ ఫార్మాట్ లో చూడండి, మీనింగ్ దగ్గర అన్ని డిఫరెంటే ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. ఎస్. హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, హోమోఫోన్స్, ఈ మూడిట్లో డిఫరెంట్ మీనింగ్ అనేది 3 కేటగిరీస్ లో మీనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. కాబట్టి మీనింగ్ పక్కన పెట్టేయండి, స్పెల్లింగ్, సౌండ్ చూసుకోండి. హోమోనిమ్స్, ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోన్స్. ఆల్ హోమోనిమ్స్ ఆర్ హోమోఫోన్స్ అవుతాయి. ఎందుకు? హోమోఫోన్స్ అంటే సౌండ్ సేమ్ గా ఉండాలి. హోమోఫోన్స్ అంటే ఏం సేమ్ గా ఉండాలి? సౌండ్ సేమ్ గా ఉండాలి. అందుకే మనకి హోమోనిమ్స్ లో సౌండ్ బ్యాట్,
సౌండ్ సేమ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హోమోనిమ్స్ అన్ని హోమోఫోన్స్ అవుతాయి. హోమోఫోన్స్ ఆల్ హోమోఫోన్స్ ఆర్ నాట్ హోమోనిమ్స్. హోమోఫోన్స్ అన్ని కూడా హోమోనిమ్స్ అవ్వవు. ఎందుకంటే హోమోనిమ్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి? సౌండ్ సేమ్ ఉండాలి, స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి. హోమోఫోన్ లో మనకి స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి హోమోఫోన్స్ అన్ని కూడా హోమోనిమ్స్ అవ్వవు. Am I clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts regarding this homonyms and homophones? No ma'am. doubt. Doubt? Okay, come on, Avanti. No, ma'am. No doubt? Okay then. Okay. Are you ready to do an assessment? ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఉంది, చేద్దామా? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, here is the assessment. చూడండి, స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద చేస్తాను. హోమోనిమ్స్. Where do you dash your clothes? BUY by. BUY by. BUY ma'am. కాదు, BUY by. BUY by ma'am. ఒక బై ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇంకో BUY బై అంటే కొనడం. Where do you buy your clothes? So which option is correct option there? Amma, first I will give wait. I will give 2 minutes time. You read that questions and write the answers in your notebook. నేను ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పాలి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. I need to buy some dash to make bread in the morning. Second question. I need to buy some dash to make bread in the morning. Flower, ma'am. First one. Floor. FL1. I need to buy some dash to make bread in the morning. ఏం కావాలి దానికి మనకి బ్రెడ్ చేయడానికి? First one, madam. Read, pronounce it. FLO, your floor. Floor. Floor అంటే ఏంటి? నేల. నేల. Nala. FLOOR. ఫ్లోర్ అంటే నేల. నేల. FLOOR. ఫ్లోర్ అంటే నేల. డబల్ ఓ వస్తే నేల. ఇక్కడ డబల్ ఓ లేదు కదా, FLOUR. పిండి మ్యామ్, పిండి. పిండి. గోధుమ పిండి, మైదా పిండి ఉంటాయి కదా. ఈ పిండిల్ని మనం ఫ్లవర్ అంటాం జనరల్ గా. ఫ్లవర్ అనకూడదు, ఓకేనా? ఫ్లోర్. ఓకే, నెక్స్ట్. Where did you to dash? MEET meet. MEAT meet. MEET. MEAT యా? ET, madam. MEET meet అంటే కలవడం. మరి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ MEAT meet? మాంసం. మాంసం. ఓకే, నెక్స్ట్. Fourth one. I want to dash some of my old clothes on the internet. Sell ma'am. CELL cell. SELL cell. Tell, ma'am. ఏ సెల్? స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి. CEL, ma'am. I want to CELL cell అంటే ఏంటి? మన మొబైల్ ఫోన్, సెల్ ఫోన్. SELL సెల్ అంటే? SELL సెల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ SELL సెల్? అమ్మడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు SELL సెల్ సమ్ ఆఫ్ మై ఓల్డ్ క్లోత్స్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. నేను ఆ ఇంటర్నెట్ లో నా ఓల్డ్ క్లోత్స్ ని, పాత బట్టలు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Can anyone of you read the fifth question? Fifth question చదవండి. I will dash you letter today. Options. E, ma'am. Spelling. SEE. Yes, E. I will see you later today. Okay na? Yes, ma'am. రేపు కలుద్దాము. Next. Sixth question. He had a lovely dash. The brown horse had a lovely dash. MEAN man. MEIN. What is the meaning of MEIN? మెయిన్ అంటే ముఖ్యం. మెయిన్ అంటే ముఖ్యమా? మరి MEAN మెయిన్ అంటే ఏంటి? నో మ్యామ్, తెలియదు మ్యామ్. హార్స్ అంటే ఫీమేల్ హార్స్. ఫీమేల్ హార్స్ ని మనం మెయిన్ అంటాము. ఓకేనా?
ఫీమేల్ అంటే లేడీస్ Ladies, ma'am. స్త్రీ. వాళ్ళు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ 7th వన్. Going down. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రీడ్ మా. ఒక్కళ్ళు చదవండి. యూ నీడ్ టు డాష్ వెన్ గోయింగ్ డౌన్ ఏ స్టీప్ హిల్. సారీ. BREAK బ్రేక్. BREAKE బ్రేక్. ఏ బ్రేక్ చెప్పండి. BREAK, ma'am. BREAK బ్రేక్ అంటే ఏంటి? వేగాన్ని నిరోధించేది. BREAK బ్రేక్. BREAK బ్రేక్ విరామం. లెట్స్ టేక్ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes అంటాను కదా. బ్రేక్ అంటే బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు మీరు బ్రేక్ వేస్తారు కదా కంట్రోల్ అవడానికి. సో BREAKE బ్రేక్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనం బండి మీద హిల్స్ మీద కొండల మీద వెళ్ళినప్పుడు యు నీడ్ టు బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ మన చేతిలో ఉండాలి అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 8th వన్. మై జీన్స్ ఆర్ టూ లాంగ్ సో ఐ విల్ నీడ్ టు డాష్ దెమ్. ALTER alter. ALTER alter. Later, ma'am. Later. Where is later? Which alter? Spelling చెప్పాలి. ALTER. ALTER alter. Alter them. మరి what is the meaning of ALTER? No, ma'am. ALTER. No, ma'am. చూడండి ఇంకో ఆల్టర్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ చర్చెస్ లో మనకి పాస్టర్స్ ఒక పై నుండి మెసేజ్ చెప్తారు కదా. ఒక టేబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆల్టర్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? Alter meaning, ma'am. ఆఫ్టర్ yelling so much my voice is very dash. After yelling so much my voice is very dash. Horse. HORSE horse. HORSE horse. Horse, madam. స్పెల్లింగ్ మీనింగ్ చెప్పండి అంటే ఏంటి? అదే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హార్స్? HOARSE. ఎల్లింగ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పండి. ఆఫ్టర్ ఎల్లింగ్ అని ఉంది కదా, YELLING. ఎల్లింగ్. ఎల్లింగ్ మీనింగ్ తెలిస్తేనే దాని మీనింగ్ తెలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ ఎల్లింగ్? YELLING. ఆఫ్టర్ ఎల్లింగ్ సో మచ్ మై వాయిస్ ఇస్ వెరీ హార్స్. ఎల్లింగ్ అంటే గట్టిగా అరవడం. చాలాసేపు గట్టిగా అరిచామనుకోండి తర్వాత మన గొంతు ఏమైపోతుంది? వాయిస్ ఎలా వస్తుంది మనకి? హార్స్ గా వస్తుంది. అరిచిన తర్వాత మన వాయిస్ డిఫరెంట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఐడెంటిఫై చేశారు ఎప్పుడైనా? ఉంటుంది మేడం. ఆ వాయిస్ ని మనం హార్స్ అంటాం. ఓకేనా? హార్స్. HOARSE. ఓకే మ్యామ్. The train dash was very expensive. The train dash was very expensive. FARE fair. FAIR fair. స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి. ఆరి మ్యామ్. What is the meaning of FARE? FARE అంటే ఏంటి? దెన్ FAIR ఫెయిర్ అంటే FAIR. ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ అంటే ఇది మంచిది కాదు అంటాం కదా. ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్. ఇక్కడ ఫేర్ అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ టికెట్ ఫేర్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ద టికెట్ ఫేర్ అంటే టికెట్ యొక్క ఫేర్ అంటే అక్కడ ద ట్రైన్ ఫేర్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ట్రైన్ యొక్క టికెట్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అని అర్థం. ఫేర్ అంటే అక్కడ కాస్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఫేర్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్. ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే కాస్ట్లీ. ఓకేనా? So now you have understood homonyms and homophones. Okay, let's take break of 5 minutes. Then we will go for
హోమోగ్రాఫ్స్. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని అప్పుడు హోమోగ్రాఫ్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. అంటే డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. బ్రేక్ అంటే మీటింగ్ లీవ్ అవ్వద్దు. సర్ విల్ టేక్ ద అటెండెన్స్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మీది. డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. ఓకేనా? బ్రేక్ ఇచ్చాను కదా అని ఎవరు మీటింగ్ లీవ్ చేసి ఎండ్ చేసి వెళ్ళొద్దు. సర్ విల్ టేక్ ద అటెండెన్స్ ఫర్ యూ. బాయ్ మ్యామ్. ఏ డోంట్ సే బాయ్. సార్ వేణుగోపాల్ సార్. హలో. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Once again, very good afternoon, students. క్లాసు ఈరోజు మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేశారు అందరూ, గమనించాను నేను. అవంతి బాగా పార్టిసిపేట్ చేసావమ్మా, లాస్ట్ టైం తో పోలిస్తే మంచిగా చేసావు. తర్వాత ఇంకా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. మునికుమార్ రోజు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు మంచిగానే. బట్ నాకేంటంటే ఒకటి ప్రాబ్లం మీ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే మీరు క్యామ్స్ ఆన్ చేయట్లా, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? కెమెరాస్ ఆన్ చేయట్లా మీరు. ఓకేనా? నేను డైలీ చెప్తున్నాను కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? క్యామ్స్ ఆన్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆన్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే, మన డైలీ అటెండెన్స్ ఉంది కదా, ఒకసారి అటెండెన్స్ ఫామ్ పెడుతున్నాను, అది ఫిలప్ చేయండి. బట్ చాలా మంది ఫిలప్ చేయట్లేదండి. మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది లాస్ట్ లో. మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ అటెండెన్స్ లేదంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కదా. సో అప్పటి వరకు ప్రాబ్లం తెచ్చుకోమాకండి మీరు. ఓకేనా? ప్రాబ్లం వచ్చేసి అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకునేదాకా తెచ్చుకోవద్దు మీరు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫామ్ ఫిలప్ చేసేయండి. జస్ట్ సింపుల్ కదా, కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఫామ్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను చూడండి. చాట్ బాక్స్ పెట్టాను, ఒకసారి అది ఆన్ చేసేయండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, తర్వాత కేఎస్ఆర్ జీజేసీ గర్ల్స్ వాళ్ళు కూడా మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సీనమ్మ అన్న వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నారు, గమనించాను నేను. బట్ కొంచెం బాగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి అందరూ కూడా. ఓకే, సో అందరూ కూడా ఓకే మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను. మీ రిపోర్ట్ అనేది, ప్రోగ్రెస్ అనేది నేను ఎప్పుడు ఎవ్రీడే నోట్ చేసుకుంటున్నానండి. మీరు చెప్తున్నారు కదా, నేను నోట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకేనా? అందరు ఫిల్అప్ చేయండి ఫామ్స్. ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చారా ఈరోజు? ఓకే, ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి అమ్మా, మీకు అటెండెన్స్ పడుతుంది. నిన్న ఎగ్జామ్ అందరూ బాగానే రాశారా? ఎగ్జామ్ బాగా రాశారు అందరూ? రుధీర్ సార్. యా సార్, నా అడ్మిషన్ నెంబర్ లేదు సార్. అడ్మిషన్ నెంబర్ లేదా? సార్ నేను యాడ్ చేస్తాను. నెంబర్ ఎంత అనేది చూసావా? మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసావా? నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు బాబు. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అమ్మా సార్, నా అడ్మిషన్ కూడా నెంబర్ సార్ మొత్తం చూసానండి. అడ్మిషన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా? 4744. 4544. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. 4544. ఒక్క నిమిషం 47 సార్. 4744. అవును సార్. బాబు నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా. ఓకే, నార్మల్ పెట్టేపోయినది చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేసి. 4744 లేదు. ఓకే, నేను యాడ్ చేస్తానమ్మా. ఇంకోటి ఏంటి బాబు, నీది ఏంటమ్మా? అడ్మిషన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా? తేజ 1135. ఒక నిమిషం చూస్తున్నాను. 4744 and 1135. 1135. ఓకే, బ్యాచ్ 7 మీ ఇద్దరు? మీకు బ్యాచ్ నెంబర్స్ అసైన్ చేశారు కదా, బ్యాచ్ 7 కదా? సరే, నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు అప్పుడే ఫిల్అప్ చేయలేదు కదా ఫామ్ ని?
ఓకే, నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. అమ్మా ఏంటమ్మా 47 ఏంటి 4744 సార్ అడ్మిషన్ నెంబర్ లేదు సార్ నాది. అదే అమ్మా 4744 సార్ 1027 సార్. ఓహో కొత్తగా చెప్పు. అవంతి సార్ 4744. 4744 పెట్టానమ్మా. ఇంకోటి ఏంటి ఓకే సార్ 1027. 1027. ఓకే సార్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టినాను సార్. చూసాను 1027. తర్వాత వచ్చేసి 1135 కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఫామ్ ఉంది కదా, మీ ఫామ్ ని రీఫ్రెష్ చేయండి సరిపోతుంది. మీ నెంబర్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి 4744 1027 1135 యాడ్ చేసి మీరు రీఫ్రెష్ చేయండి సరిపోతుంది. అమ్మా సార్ మై అడ్మిషన్ నెంబర్ 1101 సార్. 1101. డైలీ క్లాసెస్ రావట్లేదా? ఈ రోజైనా కొత్తగా వచ్చింది మీరు? డైలీ క్లాసెస్ రావటం లేదా? వస్తున్నాను సార్. ఓకే 1101 సార్. 1101. ఎస్ సార్. సరే అయితే మీరు రీఫ్రెష్ చేయండి, ఫామ్ ని రీఫ్రెష్ చేయండి. ఈ లింక్ ని నేను ఇచ్చాను కదా, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, ఆ లింక్ ని మీరు రీఫ్రెష్ చేశారంటే మీ నెంబర్ లాస్ట్ లో కనపడుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ లో కనపడుతుంది అనమాట. ఏంటి 1810 కూడా ఏమంటారా? 1810 కూడా. ఓకే చేస్తాను, ఆగండి. $1810 సార్ నాది రావలేదు సార్. లాస్ట్ లో వస్తుందమ్మా, లాస్ట్ లో ఉంటుంది. దీంట్లో చేయండి. ఓకేనా, రీఫ్రెష్ చేయండి అనమాట. అంటే ఆ లింక్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి, మీకు లాస్ట్ లో ఉంటుంది. సరేనా, లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా అయితే. Okay, welcome back to the session, children. Have you completed your work? No ma'am. Oh, okay, save the link and do it after 4. Okay na? Already మనకు సర్చ్ చెప్తారు కదా, మీరు లింక్ సేవ్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ 4 యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ షీట్. అప్పుడు అటెండెన్స్ షీట్ ఫిల్ చేయండి. Am I clear? మేడం Yes. మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంత? Amma, all of you switch on your videos, and Avanti, don't speak. Mute yourself, Avanti. Avanti, నీ మైక్ మ్యూట్ చేసుకో. కెమెరా ఆన్ చేయి. మహేష్, కేఎస్ఆర్ జిజేసి గర్ల్స్ మైక్ మ్యూట్ చేయండి. అవంతి, చేయలేదు మ్యామ్. అటెండెన్స్ ఆ లింక్ సేవ్ చేసుకొని డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ 4 క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఆన్ యువర్ వీడియో. మహేష్, ఆన్ యువర్ వీడియో. అండ్ రూపా, సంధ్య, సీనమ్మ, ఆన్ యువర్ వీడియోస్ వన్స్. మహేష్ and this batch 1. అమ్మ అందరూ మీ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. మునికుమార్, సీనమ్మ, సంధ్య, అక్కడ కెమెరా సింబల్ ఉంటుంది మీకు, వీడియో సింబల్. ఆ వీడియో ఆన్ చేస్తే మీరు కనిపిస్తారు. ఆన్ ఏ వీడియోస్. రూపా, సంధ్య, బ్యాచ్ 1, సీనా. అమ్మ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? Am I audible? Am I audible? Voice is audible, ma'am. మరి వీడియో ఆన్ చేయమంటే ఆన్ చేయరేంటి? ఎస్ రూపా, అవంతి, మహేష్, మహేష్, సీనమ్మ, సంధ్య. ఎస్ సీనమ్మ, సంధ్య, keep your mobile properly.
మొబైల్ ప్రాపర్ గా పెట్టుకొని మీ ఫేస్ కనిపించేటట్టు. మునికుమార్. నెంబర్ అడ్మిషన్ నెంబర్. అవంతి డూ ఇట్ లేటర్. సీనమ్మ ఆన్ చేసేసారు. ఎవరు వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేయొద్దు, ఆఫ్ చేయొద్దు. సారీ, ఎవరు ఆఫ్ చేయొద్దు వెబ్ క్యామ్స్. కెమెరాస్ ఆన్ లోనే ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు లుక్, మీరు కనిపించాలి. ఫ్యాన్స్, రూఫ్స్, వాల్స్ కాదు. గోడల్ని, ఫ్యాన్ల్ని చూపించొద్దు, ఫ్లోర్ ని. సంధ్య మొబైల్ సరిగ్గా పెట్టు. సినిమా ఆన్ వీడియో. మహేష్ ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ అమ్మా. ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ అంటే ఇన్నిసార్లు చెప్పించుకోకూడదు. బ్యాచ్ 1 అని ఉంది. Do you understand homophones and homographs? Sorry, homographs కాదు, homonyms and homophones. Any doubts? No ma'am. Okay, now I will show you one activity. Then you have to use homophones. Homophones activity చేద్దాం. నేను homonyms activity చేశాం కదా. Are you ready? రెడీయా? Yes ma'am. Sir is observing కదా. సార్ చూస్తున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారో ఎవరు చెప్పట్లేదు. I will ask the sir who are not responding. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదని సార్ ని అడుగుతాను నేను మళ్ళీ. ఓకేనా? Okay ma'am. So, which activity? Homophones activity. Homophones activity. Can you work out the homophones using these tricky clues? ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ క్లూస్ ఇస్తున్నా. ఓకేనా? The clue is 2 of a fruit. What is the clue? 2 of your fruit. Two of the Now I will reveal the images. Guess the homophone. What homophone it is? I am waiting. Who is guessing? ఎవరు గెస్ చేస్తారో చూస్తాం. అక్కడ షూస్ 2 ఉన్నాయి. 2 షూస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? వాట్ డు వి కాల్? Say the spelling. PAIR. Next fruit. ఈ ఫ్రూట్ ఏమంటాము? సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్. PAIR. PEAR పేర్. PAIR PEAR పేర్. ఓకే దెన్. Read the clue. Not strong for 7 days. క్లూ మీకు అర్థం అవ్వాలి. నాట్ స్ట్రాంగ్ అంటే స్ట్రాంగ్ గా లేరు. ఫర్ 7 days. 7 days ఉన్నాయి. గెస్ చేయగలరా వితౌట్ పిక్చర్స్? నాట్ Weak ma'am. వెరీ గుడ్. సే ద స్పెల్లింగ్స్. WEAK weak, not strong. 7 days. WEEK week. A week has 7 days. Yes, ma'am. Got it? Yes. Say the spellings of week. WEAK. Ma'am, voice break అవుతుంది ma'am. My voice amma. Yes, today here the climate is so windy. అంటే చాలా గాలి ఎక్కువగా వస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్. మీరు కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండి జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా? టు లుక్ ఎట్ ద ఓషియన్. ఇది కూడా తెలుసు మీకు. టు లుక్ అంటే Ma'am, స్పెల్లింగ్. SEECAC. Very good. Next. Ma'am, voice break అవుతుంది ma'am.
I didn't speak anything now. ఏం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు. A type of animal that grows on your head. A type of animal that grows on your head. మన హెడ్ మీద ఏం గ్రో అవుతుంది? స్పెల్లింగ్ HAIR hair. మా టైప్ ఆఫ్ యానిమల్ ఏంటి చూడండి. లెట్స్ సీ ద రివీల్ ద పిక్చర్. నౌ గెస్ ద హోమోఫోన్స్. హోమోఫోన్స్ గెస్ చేయండి. ఒక హోమోఫోన్ చెప్పారు మీరు, HAIR hair. ఇంకొకటి ఏ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్. కుందేలు. కుందేలు ఇంకొకటి అంటాం. ర్యాబిట్ కి ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది, చెప్పాలి. ఇంకొకటి HARE. HARE hair. HAIR hair. Okay. Not there to listen. Not there to listen. Here, Let's see who will guess. Spellings. Spelling. Oi, not there to listen. Listen అంటే వినడం. వినడాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము? లిజన్. లిజన్ అంటే వినడం. ఇయర్ తో ఏం చేస్తాం? స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి నాకు. SHEAR. Another one? HERE. 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 Okay. Very good. A baking ingredient in the garden. A baking ingredient. Baking అంటే మనం ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్. ఇంకోటి గార్డెన్ లో ఉండేది. ఫ్లోర్. Yes. Spellings. FLOUR. OOR. FL. Oi. FLOUR. FLOWER. Floor. Okay then. Very good. Flower అనుకోడు, ఫ్లోరల్. After dark in shining armor. After dark. Night. Very good. NIGHT night. KNIGHT night. KNIGHT night అంటే king. Yesterday we have discussed yesterday కదా, నిన్న చెప్పుకున్నాం. KNIGHT night అంటే king. Encounter the beef. MEAT meat. Very good, very good. MEAT meat. MEAT meat. Very good. Clue. A beloved creature. Beloved. A beloved creature. Deer. Spellings. DER. Deer. 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 DEAR. S. DEAR. To cry for a sea creature. Shark. To cry. Cry. ఏడవడాన్ని ఏమంటాము? Cry. Another word is there. సో ఇది సీ క్రీచర్ ఐడెంటిఫై చేయండి, అప్పుడు అది వస్తుంది. Shark, ma'am. నో.
It starts with W. Whale. WHAIL whale. WHALE whale. ఏడడంని WHAIL whale అని కూడా అంటారు ఓకేనా WHALE whale creature ఓకే ఓకే By the planets revolve A around. boy the planets revolve around Ma'am. yes Sun, ma'am. yes very good spelling S-U-N, sun, madam. very good SON sun 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 very good swallowed the number swallowed ante what is the mingadam okay the number okay na let's see the picture clues Eight. come Ma'am, no ma'am, ATE yes EIGHT. very good 8 ATE 8 EIGHT 8 very good clue here is the clue for you read the clue To find how heavy the path is. To find how heavy the heart is. How heavy the part is. to find how heavy the path is అక్కడ ఏ మిషన్ కనిపిస్తుంది వెయిట్ స్పెల్లింగ్ EIGHT. WEIGHT weight WIT weight. WAIT weight very good well done clap for yourself each and everyone మీకు మీరే క్లాప్స్ కొట్టుకోండి silent claps okay then all of you understood కదా very good well participated each and everyone ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు సో ఐ హోప్ హోమోనిమ్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ క్లియర్ అయిపోయినట్టు అందరికి నో డౌట్స్ Yes, ma'am. ఇది డౌట్ లేదు అంటేనే దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద హోమోగ్రాఫ్ ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ ద కన్ఫ్యూజన్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద హోమోగ్రాఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ వన్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ తెలుసా మీకు ఇంగ్లీష్ లో తెలుసు మ్యామ్. వచ్చా ఎవరికైనా చెప్పండి ఒకటి సే వన్ టంగ్ ట్విస్టర్ మ్యామ్ అది ఫస్ట్ సెషన్ లో సార్ చెప్పారు మ్యామ్ అది చెప్పమ్మా ఒకసారి టెల్ మీ వన్ బెట్టి చెప్పండి బెట్టి వచ్చా చెప్పమ్మా ఓకే నేను ఒకసారి చెప్తాను విని చెప్పండి ఎవరు ట్రై చేస్తారో చూద్దాం బెట్టి బాట్ సమ్ బట్టర్ బట్ ద బట్టర్ వాస్ సో బిట్టర్ సో బెట్టి బాట్ సమ్ మోర్ బట్టర్ టు మేక్ బిట్టర్ బట్టర్ బెటర్ హూ కెన్ సే దిస్ టంగ్ ట్విస్టర్ ఎవరు చెప్తారు చూపించండి దాన్ని Shall I repeat it again? Okay then, I will give one more tongue twister on the screen now. All of you practice this tongue twister and you have to say tomorrow, each and everyone. Prati okkaru cheppali repu tongue twister, okay na? Okay, ma'am. Okay then, note down this tongue twister. 1 minute ma, 1 minute, wait a minute. అంతే కదా నీకు ఇంకేం లేదంటున్నా టుమారో చెప్తారంట ది హోమోగ్రామ్స్ Hello. సబ్మిట్ చేసేదానికి అది పోండి మీరు Oi, don't leave the group. Oi, amma, don't leave the meeting. ఓకే మేడం సబ్మిటింగ్ Here.
Here homophone tongue twister is there on the screen. Listen, homophone tongue twister కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ మీద? Yes, ma'am. Any one of you read the tongue twister? One raise, two, one raise, two, one, two. ఒకసారి I will read it once. All of you listen carefully and you have to read it tomorrow like this only. స్లోగా కాదు, స్పీడ్ గా. 1-1 was race. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1 won one race. 2-2 won 1-2. ఓకేనా? మీనింగ్ అర్థమైందా? 1 అనేది ఒక రేస్ హార్స్. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2 అంటే 2-2 కూడా రేస్ హార్సే. 1-1 won one race. 1-1 ఏమైంది? వాన్ అంటే గెలిచింది, ఒక రేస్ గెలిచింది. 2-2 won 1-2. 2-2 రేస్ హార్స్ కూడా ఒక గేమ్ గెలిచింది అని అర్థం. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఒకసారి వినండి. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1 won one race. 2-2 won 1-2. Tomorrow each and everyone you have to practice this tongue twister. ఈ tongue twister ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి. మ్యామ్ ఇప్పుడు చెప్తాం మ్యామ్. Want to try it now? Okay, try. Race horse. 2-2 was 2-1. 1-1 won the race. Wrong. 2-2 was 2-1 అన్నావు. Repeat. Come again. Read again. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1 won one race. 2-2 1-1 won. అమ్మ won కాదు, won. 1-1 won one race. 2-2 won 1-2. ఫాస్ట్ చెప్పాలి, వితౌట్ సీయింగ్ చెప్పాలి. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1 won one race. 2-2 won 1-2. Very good. Okay. So all of you practice this tongue twister, okay na? Okay, still we have 20 minutes more. We will go with the topic. Bye. సో ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటి? 3 కన్ఫ్యూజన్ లో హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్ అయిపోయాయి. నౌ లెట్ us learn homographs. ఓకేనా? What is the meaning of homo? Are you there in the session? సెషన్ లో ఉన్నారా? ఉన్నాం మేడం. Yes ma'am. Yes, we are here ma'am. We are there ma'am. There, ma'am. Backstage. Yes. Why Seaman today late? क्या कर रही है? Amma, please don't talk. Okay, చూడండి అమ్మా. So what is a homograph? Homo means same, graph means writing. Homo అంటే ఏంటి? Homo means amma, there girls, especially girls, you are making a lot of noise. Girls దగ్గర నుంచి వాయిస్ వినిపిస్తుంది నాకు. You have to mute yourself. While the class is going on, don't discuss with your friends, don't talk with your friends. Class జరిగేటప్పుడు దయచేసి, అంటే ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ కదా. If I am there in front of you, then it is in another way. We are all in a online Zoom kada. ఒక్కళ్ళు డిస్టర్బ్ అయినా the whole session will be disturbed. So please, I request everyone to mute, be on mute when I am explaining. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు మ్యూట్ లో ఉండండి. when I ask you any question, then you have to unmute yourself. అప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఓకేనా? yes, then homo means same. here graph means writing, అంటే సేమ్ రైటింగ్, అంటే ఇక్కడ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక డెఫినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు స్పెల్లింగ్ సేమ్, డిఫరెంట్ మీనింగ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎలా ఉంటుంది? ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.
హోమోనిమ్స్ లో స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హోమోనిమ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్. హోమోగ్రాఫ్ వచ్చేసరికి స్పెల్లింగ్ సేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. చూడండి, సేమ్ స్పెల్లింగ్, డిఫరెంట్ మీనింగ్, సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హోమోగ్రాఫ్ డెఫినిషన్ అర్థమైంది అందరికి? మీనింగ్ ma'am. డిపెండ్స్ ఆన్ వేర్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. ఆ సెంటెన్స్ లో మనం యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి దాని మీనింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకేనా? లెట్స్ సీ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి ఎగ్జాంపుల్. రీడ్ ఫస్ట్ వన్. The baby tear the paper into pieces. Second sentence, the girl felt sad and a tear rolled on her cheek. Tear, 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 tear. Pronounce చేయండి. Tear, tear. Tear అంటే ఏంటి? టు పిల్ ఇట్ ఇంటూ పీసెస్, అంటే పేపర్స్ ని చింపేస్తాం కదా. చింపుతారా పేపర్స్ ని? విల్ యు టేర్ ద పేపర్స్? No, ma'am. సో నాట్ నౌ, వెన్ యువర్ కిడ్స్, మీరు చిన్న పిల్లలకే ఉన్నప్పుడు. చింపుతాం మ్యామ్, ఫుల్ గా చింపుతా ఉన్నా మ్యామ్ నేను. Not only kids at present, I think now also you will tear the papers. If anyone asks you, please give me one paper, means what will you do, Avanti? Simply from your book you tear the paper and you will give it to her kada, him or her. చింపేస్తాం. ఎవరైనా ఒక పేపర్ ఇవ్వండి అమ్మా అనగానే ఏం చేస్తారు? వెంటనే పర్రం బుక్ తీసుకొని చింపేస్తాం. you will tear the paper. పేపర్ ని చింపేస్తారు. టేర్ అంటే చింపడం, అండ్ టియర్ అంటే లిక్విడ్ ఫ్రమ్ ద ఐ. ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు కొట్టినప్పుడు ఏడుస్తారు కదా, ఏడుస్తారా? ఎస్ మ్యామ్, ఏడుస్తాం మ్యామ్. ఏమొస్తాయి అప్పుడు కళ్ళల్లోంచి? కన్నీళ్ళు. ఆ కన్నీళ్ళని ఏమంటాము ఇంగ్లీష్ లో? టీయర్. టియర్స్ అంటాం. టియర్ స్పెల్లింగ్ సేమే ఉంది చూడండి. టిఈఏఆర్ టియర్, టిఈఏఆర్ టేర్. టేర్. ద బేబీ టేర్ ద పేపర్ ఇంటూ పీసెస్. ద గర్ల్ ఫెల్ట్ సాడ్ అండ్ ఎ టియర్ రోల్డ్ ఆన్ హర్ చీక్. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సేమ్ ఉంది. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్. ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. టేర్, టియర్. టియర్. ప్రొనౌన్స్ చేయండి ఒకసారి అందరు. టేర్, టియర్. టేర్, టియర్. టేర్, టియర్. Okay, very good. So what do we call such type of words? Homographs. Homographs. Very good. Okay. CAN, can. I can speak French fluently, or I can speak English fluently. CAN, can. We drank a can of Coke each. Can, can, can. Steel can ఉంటాయి మన ఇంట్లో, అవునా? Can. CAN, can. Yes, I can do it. అంటే నేను అది చేయగలను. I can speak English fluently. ఓకేనా? అక్కడ వర్బ్, ఇది థింగ్ అవుతుంది. can. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్. సో అమరావతి, ఫర్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అమరావతి ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అవర్ ఏపీ. అది ఒక క్యాపిటల్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్. యూ షుడ్ రైట్ యువర్ నేమ్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఇక్కడ ఇది ఏమైంది మరి? టూ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ గా ఉంది కదా. క్యాపిటల్, క్యాపిటల్. ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు మరి? ఫస్ట్ క్యాపిటల్ వచ్చి రాజధాని, సెకండ్ క్యాపిటల్ వచ్చి లెటర్స్ లో పెద్దది. క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్, స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్? హోమోగ్రాఫ్స్. మరి నేను టూ స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంటే హోమోనిమ్ అని చెప్పాను కదా. మీ డౌట్స్ అడగట్లేదు కదా, నేనే అడుగుతా. మీరు చెప్పండి. మీకు ఎలాగో డౌట్ రావట్లేదు కదా, నాకే డౌట్ వచ్చింది. సో యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై మై డౌట్. మరి మేడం, మీరు స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంటే హోమోనిమ్ అని చెప్పారు కదా, మరి ఇక్కడ ఏంటి హోమోగ్రాఫ్ అని చెప్తున్నారు? చూడండి, ఎనదర్ క్యాపిటల్ ఉంటది. ఓకేనా? CAPITOL ఇంకొక వర్డ్ ఉంటది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఏ, చూడండి, వైట్ హౌస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికాలో వైట్ హౌస్ ఉంటది కదా, క్యాపిటల్. సో మనకి 3 వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి హోమోగ్రాఫ్ లో. ఇంకొక దాని మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటది. అందుకే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఏ హోమోగ్రాఫ్. అందుకే అన్నారు వీటిని కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ అనేసి. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
Yes, ma'am. Next, read any one of you. What is there on the screen? Letter. కనిపించట్లేదా స్క్రీన్ మీద ఏముందో మీకు? Is it visible? నా ఫోన్ లో నెట్ అయిపోయిందిరా. I ask you to read. నా ఫోన్ లో నెట్ అయిపోయింది. We have 10 minutes more. 10 minutes on the time. There is a letter for you. B is the second letter of the alphabet. Okay, na? There is a letter. Letter ante printed format, printed document sent in an envelope lo pettistam kada dani letter antamu. And B is the second letter of the alphabet. So దీనికి కూడా ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది, LATTER అనేసి letter. Okay na? Actually, if possible, tomorrow I will show that slide. Next one, LIVE live, LIVE live. We use it to live in London. The club has live music most nights. ఏంటి live అంటే ఏంటి, live అంటే ఏంటి? For example, I used to live in ఏంటి జరిగేది లైవ్. లీవ్ అంటే where do you live? అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ చూడు, where do you live? Answer for my question, where do you live? ద ప్లేస్ లీవ్. ఆహా, నేను నిన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, where do you live అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ నువ్వే నన్ను అడిగా where do you live అంటే నేను చెప్తాను I live in కాకినాడ. Now where do you live? ఐ లివ్ అనంతపురం. అనంతపూర్. I live in అనంతపూర్, నివసించడం. ఓకేనా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. లైవ్ అంటే ఏదైనా లైవ్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం ఎక్కడైనా, మన సీఎం గారు ఎక్కడైనా మాట్లాడుతున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమరావతిలో, మనకి లైవ్ వస్తుంది కదా. త్రూ అవుట్ ఏపీ విల్ వాచ్ ద అది ఆ మీటింగ్ చూడవచ్చు. త్రూ అవుట్ ద ఏపీ విల్ వాచ్ దట్ మీటింగ్. సో లైవ్, దాన్ని లైవ్ అంటాం, లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్. సారీ. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, MINUTE. ఏమరుస్తూ, I will be back in few minutes. You would be better minute that point. ఓకేనా? ఇదేంటి మినిట్ అంటే ఏంటి? I will be back in 5 minutes. What is the meaning of I will be back in 5 minutes? Are you there in the session? Session లో ఉన్నారా అసలు ఎవరైనా లేరా? Hello students, You are not at all responding. please respond students. సార్ మా మొబైల్ డేటా ఇస్ ఎంటీ సార్. Open for the remaining. And Rupa, Sandhya, Mahesh, Seeman, all you are there in the session. Why you are not at all responding for my question? I'm రెస్పాన్స్ అవుతున్నాం కదా. I am responding ma'am అనాలి. ఏమనాలి? Yes, I am responding ma'am. So when I ask a question, why didn't ఎవరైనా ఉన్నారా session లో, or anyone is there in the session, I asked a question, no one in the no participant has responded. I am there ma'am, I am in the session, like that you have to respond. I am there in the session ma'am, I am here ma'am. Okay na? Question అడిగిన వెంటనే you have to respond for my question, whether I don't know, I came out from the screen sharing. Okay, what we are discussing today, what we have discussed till up to now, ఇప్పుడు వరకు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? Anyone in the session, what we have discussed till now?
Seeman Raj last lo join ayyo. What about Rupa? You are there in the session from the beginning, 2 o'clock onwards. Mahesh also. Batch 1. And KSR, GJC girls, Sandhya. All you are there in the session from the beginning. What we have discussed today? Chromophone, chromograph, Come on, pronounce it again, spell it again. Malli cheppama. Homophones. chromograph, Homographs. homograph, homonyms, Homonyms. names, So what are homonyms? What is the meaning of homo? Anyone in the session, what is the meaning of homo? Homo ante enti? same man. Nim. Nim ante? మా ఫస్ట్ నుంచి సెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, ma'am. Your voice is not audible, KSR GJC girls. What are homonyms? I'm asking. Homonyms ante enti? Because the sound the same. Correct. Sound. You forgot one more word. ఇంకొక వర్డ్ మర్చిపోయారు. Because they sound the same and Look and same. The words homonyms are words that look and same alike, sound alike. Okay na? Look and sound alike. yes, madam, with different spelling Meaning. of what homonyms, homophones with different spelling. Homonym. Sorry, homophones చెప్పు. Tell me the definition of homophones. What are homophones? Because they sound the same. First, say what are homophones. Homophones ante enti? Same sound, ma'am. Same sound. Different man. Same sound and Different spellings, ma'am. different spelling. Different sound. Same Different sound. meaning. Can you give one example for homophone? Homophone ki example చెప్పండి ఒకటి. Wait. Give me one example for homophone. చాలా యాక్టివిటీస్ చూపించా, ఇప్పుడు చాలా రీడిల్స్ చూపించా కదా యాక్టివిటీలో. గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. See, ma'am. Spellings. Yes. STE, ma'am. SEE. STE, ma'am. Give one example for homonyms. Homonyms ke example and same spelling. Spelling same undali, sound same undali. Give me one example for homonym. Today I English. Today I Homonym ke example చెప్పండి. Homonym. సేమ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉండాలి. హెయిర్ అది హోమోఫోన్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? సంధ్య, రూప, మహేష్, సీమన్. Homonym. Cell.
No, you are saying the examples of homophones, Amma. CELL cell, SELL cell. అక్కడ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. మీనింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంది. అది హోమోఫోన్. హోమోనిమ్ అంటే ఏంటి? స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉండాలి. బ్యాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్. BAT బ్యాట్. BAT బ్యాట్. I play cricket with my bat and a bat is a nocturnal animal. అలాగా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. నేను చెప్పాను కదా బ్యాట్, మీరు ఇంకొక గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. హోమోనిమ్స్ కి బ్యాండ్ బ్యాండ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నీకు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అందుకే చెప్పా, ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దీస్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్. డెఫినేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే లెట్స్ ట్రై టు గివ్ 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్. 2-3 డెఫినేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఓకేనా? With the help of the sentence, you have to give the definition. Okay, so many members, they left the meeting and the homograph activity is there, and we will continue that activity in the next class. Next class lo activity continue cheddam. Yes. Cricket. Cricket. Cricket match. Okay, what will you do is write the definitions for homonyms, homographs, and homophones, and write give examples, at least 3 examples for each category. Under each category, homonyms ki 3 examples with the sentences, along with the sentences. Okay na? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, బ్యాట్. I play with my bat. A bat is a nocturnal animal. అలాగ ఒక సెంటెన్స్ రాయాలి మీరు. ఓకేనా? 8 I ate sandwich. 8 I like 8 number. ఓకేనా? Like that you have to give sentences for homonyms and homophones. Homonyms, homophones కి ఇవ్వండి. Let's tomorrow we will discuss. Already homographs aga చెప్పుకున్న. One more activity is there. We will continue that activity in the tomorrow's session. Okay na? Tomorrow also you have to join sharp at 2 o'clock. Okay, ma'am. Okay. Let's end today's session, ma. Good evening all. Yeah, okay, thank you ma'am. Thank you students. మళ్ళీ రేపు షార్ప్ 2 o'clock కి మళ్ళీ క్లాస్ లో కలుద్దాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ బై. Sir, good evening, sir. అమ్మా చెప్పమ్మా. Sir, submit ఇంకా చేయలేదు సార్, చేస్తాం సార్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు 4 o'clock చేసేసి, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చేసేసేయండి. Happy New Year, sir. Advance Happy New Year, sir. Yeah, same to you అమ్మా. Thank you.